हाय फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा ओडिशार पूरापूरी 50टी जीके प्रश्न जहाँकि आपण मानक पई बहुत हेल्प रहिबो। आपण माने भिडियोटी स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। भिडियो आरंभ पूर्वरु आपण मानक कहि दउछि एही प्रश्न गुड़िकरे ऑप्शन नहीं, केवल प्रश्न आउ उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, केउ मसीहारे ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश मान्यता पाइला? केउ मसीहारे ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश मान्यता पाइला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे। मने रखिथिबे 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे जहाँकि ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता पाइला। परवर्ती प्रश्न, स्वाधीनता परवर्ती ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए? स्वाधीनता परवर्ती ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो डॉक्टर हरिकृष्ण महताब। डॉक्टर हरिकृष्ण महताब जी कि स्वाधीनता परवर्ती ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्राचीन नाम कौन थिला? ओडिशार प्राचीन नाम कौन थिला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो कलिंग। ओडिशार प्राचीन नाम थिला कलिंग। परवर्ती प्रश्न, प्राचीन कलिंग प्रदेशर राजधानी नाम कौन थिला? प्राचीन कलिंग प्रदेशर राजधानी कौन थिला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो तोशाली। प्राचीन कलिंग प्रदेशर राजधानी थिला तोशाली। परवर्ती प्रश्न, स्वाधीनता पूर्वरु ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए थिले? स्वाधीनता पूर्वरु ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए थिले? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो सार जॉन ऑस्टिन हबाग। सार जॉन ऑस्टिन हबाग जे कि स्वाधीनता पूर्वरु ओडिशार प्रथम राज्यपाल थिले। परवर्ती प्रश्न, स्वाधीनता परवर्ती ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए थिले? स्वाधीनता परवर्ती ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए थिले? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जे कि स्वाधीनता परवर्ती ओडिशार प्रथम राज्यपाल थिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम मुख्य शासन सचिव किए? ओडिशार प्रथम मुख्य शासन सचिव किए? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो पीटी मानसफील्ड। पीटी मानसफील्ड जे कि ओडिशार प्रथम मुख्य शासन सचिव। परवर्ती प्रश्न, कलिंग युद्ध केबे होइथिला? कलिंग युद्ध केबे होइथिला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो ख्रीष्टपूर्व 261। ख्रीष्टपूर्व 261 रे जहाँकि कलिंग युद्ध होइथिला। परवर्ती प्रश्न, कलिंग युद्ध केउ नदी कूल रे होइथिला? कलिंग युद्ध केउ नदी कूल रे होइथिला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो दया नदी कूल रे। कलिंग युद्ध दया नदी कूल रे होइथिला। परवर्ती प्रश्न, चौद्वार दुर्ग किए निर्माण करिथिले? चौद्वार दुर्ग किए निर्माण करिथिले? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो जजाति केसरी। जजाति केसरी जे कि चौद्वार दुर्ग निर्माण करिथिले। परवर्ती प्रश्न, महात्मा गांधी प्रथम थर पई केबे ओडिशा आसीथिले? महात्मा गांधी प्रथम थर पई केबे ओडिशा आसीथिले? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो 1921 मसीहारे। महात्मा गांधी प्रथम थर ओडिशा को 1921 मसीहारे आसीथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा रे पाइक विद्रोह केबे होइथिला? ओडिशा रे पाइक विद्रोह केबे होइथिला? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो 1817 मसीहारे। 1817 मसीहारे जहाँकि ओडिशा रे पाइक विद्रोह होइथिला। परवर्ती प्रश्न, पाइक विद्रोहर मुख्य किए थिले? पाइक विद्रोहर मुख्य किए थिले? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र। बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र जे कि पाइक विद्रोहर मुख्य थिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम ओडिया महिला मंत्री किए? ओडिशार प्रथम ओडिया महिला मंत्री किए? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हे जिवो बासंत मंजरी देवी।
ବାସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ବୀରକିଶୋର ରାୟ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1903 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ। 1903 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେବ। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 55 ମିଟର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 55 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋମବଂଶୀ ଶାସନର ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସୋମବଂଶୀ ଶାସନର ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଗଙ୍ଗବଂଶ। ସୋମବଂଶୀ ଶାସନର ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯିଏକି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଦାସଗୋବା। ଦାସଗୋବା ଅଭିଲେଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 65 ମିଟର। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 65 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମସଜିଦ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମସଜିଦ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଦେୱାନା ବଜାର, କଟକ। ଦେୱାନା ବଜାର, କଟକରେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମସଜିଦ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 10 ମିଟର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 10 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେଗୋଟି ଚକ ଓ କେତେଗୋଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଛି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେଗୋଟି ଚକ ଓ କେତେଗୋଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଛି?
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 24ଟି ଚକ ଓ 60ଟି ଘୋଡ଼ା। 24ଟି ଚକ ଓ 60ଟି ଘୋଡ଼ା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନୃପକେଶରୀ। ନୃପକେଶରୀ ଯିଏକି କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟକ ସହରର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ? କଟକ ସହରର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। କଟକ ସହରର ପୁରାତନ ନାମ ହେଉଛି ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1051 AD ବା ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଲବର୍ଗୀଶ୍ୱର କେଉଁ ରାଜା ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯିଏକି ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଲବର୍ଗୀଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜା କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜା କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯିଏକି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 18 ବର୍ଷ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1568 ମସିହା ଠାରୁ। 1568 ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଶାସକ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଶାସକ କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସୁଲମାନ କରାନୀ। ସୁଲମାନ କରାନୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟିକସ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟିକସ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ?
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମରାଠୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1931 ମସିହା କଟକଠାରେ। 1931 ମସିହା କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଷ୍ପଗିରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଷ୍ପଗିରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ?